ओम शांति 4 जून 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमे माने एबे श्रीमत आधार रे साइलेंस अर्थात शांतिर अति को जाउछ। तुमको बाबांक ठारू शांतिर संपत्ति मिलुछि। सही शांति मध्यरे सबु किछि अंतर्निहित। तुमे माने एबे श्रीमत आधार रे साइलेंस अर्थात शांतिर अति को जाउछ। तुमको बाबांक ठारू शांतिर संपत्ति मिलुछि। सही शांति मध्यरे सबु किछि अंतर्निहित। प्रश्न नुआ दुनियार स्थापनार मुख्य आधार कौन? नुआ दुनियार स्थापनार मुख्य आधार कौन? उत्तर पवित्रता। बाबा जेतेबेले ब्रह्मांक शरीर रे आसी नुआ दुनियार स्थापना करिथांती सेतेबेले तुमे माने परस्पर मध्यरे भाई भौणी होई जाइथाओ। स्त्री पुरुषर भावना समाप्त होई जाइथाए। एही अंतिम जन्म रे पवित्र हेबा द्वारा पवित्र दुनियार मालिक होई जाओ। तुमे माने निजे निज सहित प्रतिज्ञा करिथाओ कि आमे परस्पर भाई भौणी होई रहिबु। विकारर दृष्टि रखिबु नाही। परस्पर को सावधान करी उन्नति को प्राप्त करिबु। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान माने गीत सुनिले एवं बुद्धि रे स्वदर्शन चक्र घूरीगला। बाबा मध्य स्वदर्शन चक्रधारी अटंती। काहींकिना सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानिबा एहा हेउछि स्वदर्शन चक्रधारी हेबा। एही कथा बाबांक बिना आउ केही बुझाई परिबे नाही। तुम ब्राह्मण मानकर मूल आधार हेला साइलेंस। सबो मनुष्य माने मध्य कहिथांती शांतिर देवता हे शांति दाता। काहाकु हेले जणा नाही जे शांति किए देउछंती अथवा शांति धाम किए नहीं जिबे। एक कथा केवल तुमी संतान माने ही जानिछ। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हेउछंती। देवता माने स्वदर्शन चक्रधारी नुहंती। केते राति दिनर फरक रहिछि बाबा तुमको बुझाउछंती। तुमे प्रत्येक स्वदर्शन चक्रधारी अट। पुरुषार्थर क्रम अनुसारे बाबा को याद करिबा एहा ही मुख्य कथा अटे। बाबा को याद करिबा अर्थ शांतिर संपत्ति नेबा। शांति रे सबु आसी जाउछि। तुमे दीर्घायु होई जाउछ। निरोगी काया मध्य हेउछ। बाबांक बिना आउ केही स्वदर्शन चक्रधारी कराई परिबे नाही। आत्मा ही होई थाए। बाबा मध्य स्वदर्शन चक्रधारी अटंती। काहींकिना तांको पाखरे सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान रहिछि। गीत मध्य सुनिल। एबे नुआ दुनिया स्थापना हेउछि। गीत तो मनुष्य ही तैयारी करिछंती। बाबा बसी सारांश बुझाउछंती। से हेउछंती समस्त आत्मा मानकर पिता। तेणु सबु संतान माने परस्पर भाई भाई होई गले। जेबे बाबा नुआ दुनिया रचना करुछंती तेबे प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा तुमे भाई भौणी हेउछ। प्रत्येक ब्रह्मा कुमार कुमारी अटंती। एही कथा बुद्धि रे रहिबा द्वारा स्त्री पुरुषर अभिमान दूर होई जाइथाए। मनुष्य एकथा बुझु नाहंती जे आमे मध्य वास्तव रे भाई भाई अटु। पुणी बाबा रचना कहिबा द्वारा आमे भाई भौणी होई जाउछु। विकारी दृष्टि परिवर्तन होई जाउछि। बाबा स्मृति देउछंती तुमे डाकी आसीछ हे पतित पावन। एबे मु आसीछि तुमको कहुछि एही अंतिम जन्म पवित्र हुओ। तेबे तुमे पवित्र दुनियार मालिक होइछिबो। तुमर एही प्रदर्शनी तो घरे घरे रहिबा उचित। काहींकिना तुमे पिला माने ब्राह्मण अट। तुम घरे एही चित्र निश्चित रहिबा उचित। एहा उपरे बुझाइबा बहुत सहज। 84 चक्र तो बुद्धि रे रहिछि। अच्छा तुमको गोटिए ब्राह्मणी देई देबा। से आसी सेवा करी फेरी छिबे।
ତୁମେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲଗାଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କିମ୍ବା କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଆସି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତ ଭଉଣୀକୁ ଡକାଇ ପାରିବ। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ ସେବା ଅଟେ। ବାବା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀମାନେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଉଭୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇ ରହିବୁ। ବିକାରର ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବୁ ନାହିଁ। ପରସ୍ପରକୁ ସାବଧାନ କରି ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ଲୋକମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ବଳ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପରେ କୌଣସି ଦୁନିଆ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଅତିକୁ ଯିବା। ଏବେ ତୁମେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ସାଇଲେନ୍ସର ଅତିକୁ ଯାଉଛ। ଶ୍ରୀମତ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ ବଳ, ତୁମର ହେଲା ସାଇଲେନ୍ସ ବଳ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ତ ସ୍ୱୟଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କର୍ମ ବିନା ତ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ସବୁଠାରୁ ମୋର ଭକ୍ତ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କର ପୂଜାରୀ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୂଜା ଶିବଙ୍କର ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ନିଜ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ, ପୁଣି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବୁ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ବାବା ହିଁ ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାବନ କରାଉଛନ୍ତି। ଯେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତିତ ଦୁନିଆ ହେଉଛି, ତେବେ ଯାଇ ବାବା ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାବନ ଦୁନିଆ କରାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛୁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଆସିଥିଲେ, ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ପରସ୍ପର ସାଥୀ ହୋଇ ପବିତ୍ର ରହୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛୁ। କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛ। କେହି ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ କହିବ ଭଗବାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ପୁଣି ନିଜକୁ କିପରି ଭଗବାନ ବୁଲାଇ ପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଡ୍ରାମାର ଖେଳ ଅଟେ। ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରୁହ। ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲଗାଅ। ଏହାଠାରୁ ମହାନ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାହାକୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ଏହାଠାରୁ ବଳିଦାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ପାପ ନାଶ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ମୁକ୍ତିଦାତା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଆସ। ତୁମର ନାମ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ଗାୟନ ରହିଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଶାରୀରିକ ପଣ୍ଡା ବୋଲି। ଇଏ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡା। ତାହା ହେଲା ଶରୀର ସହ ଯାତ୍ରା, ଏହା ହେଲା ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଭଳି ଶରୀର ସହ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତୁମେ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ନା। କୌଣସି ବି ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ମୋର ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ ଅଟ ନା। ଅଧା କଳ୍ପର ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରେମିକା।
ଏକ ବାବାଙ୍କର ଢେର ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ନାମ କେତେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜଣେ ଅଟେ ନା। ମୋର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ। ମୁଁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସିଥିଲି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଥିଲି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତୁମେ ନାତି ନାତୁଣୀ ହୋଇଗଲ। ଏଠାରେ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେଥିରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ହକ୍ ରହିଛି। ତୁମେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ, ଏସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବେହଦ୍ର ବାବା ବେହଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବେହଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ବେହଦ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ରାଜସ୍ୱ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପୁଣି ରାଜତ୍ୱ ପାଇଁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ନୂଆ ଦୁନିଆର ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା ଅଟେ। ଏହି ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିଲା। ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦିଅ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର କିପରି ଖୋଲୁଛି ଆସି ବୁଝ। ତୁମେ ବୁଝାଇ ନ ପାରିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଡାକିପାର। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ତୁମେ କେତେ ଢେର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ତୁମକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଆମେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲୁ ପୁଣି ଚକ୍ର ଲଗାଇଲୁ। ଆମେ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀକୁ ଯିବୁ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ କୋଟିକରେ କେହି ଜଣେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ କେତେ ଢେର ଆସୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ମୁସ୍କିଲରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। କେହି ତ କେବଳ ମହିମା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ, ଆମେ ଆସିବୁ। ବିରଳ କେହି 7 ଦିନର କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି। 7 ଦିନର କଥା ମଧ୍ୟ କ'ଣ, ଗୀତା ପାଠ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ରଖୁଛନ୍ତି। 7 ଦିନ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଟିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସାରା ଆବର୍ଜନା ବାହାରିଯିବ। ଅଧାକଳ୍ପର ଦେହ ଅଭିମାନର ବେମାରୀ ରହିଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 7 ଦିନର କୋର୍ସ କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କାହାକୁ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯିବ। ଡେରିରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। କହିବେ ଆମେ ରେସ୍ କରି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବୁ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ତ ପୁରୁଣାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭଲ ଭଲ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି ବୁଝାଇବାରେ କେତେ ସହଜ ହେଉଛି। ନିଜେ ନ ବୁଝାଇ ପାରିଲେ ଭଉଣୀକୁ ଡାକ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକି 1250 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। କେତେ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଅଟେ। ଆମେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ଆମେ ହିଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ହେଲୁ। ଆମେ ଆତ୍ମା ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲୁ। ହମ୍ ସ୍ୱର ଅର୍ଥ ବାବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିରାଟ ରୂପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଏବଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ କୌଣସିଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଅନୁଚିତ। ବିକ୍ରମାଜିତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଚିନ୍ତନକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହା କାହିଁକି ହେଉଛି, ଇଏ ଏପରି କାହିଁକି କରୁଛି। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତନ ରହୁ ଯେ ମୋତେ ତମଃ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ସେତେ ବିକ୍ରମାଜିତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା। ବାକି ଫାଲତୁ କଥା ଶୁଣି ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସବୁ କଥାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ, ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲ ନାହିଁ। କାହା ସହିତ ଫାଲତୁରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ତୁମର ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ତୋଫାନକୁ ଡର ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିବ, କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିଯିବା ଅନୁଚିତ। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବୁଢ଼ା ବାବା ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ନ ହେବୁ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ ନା। ତୁମକୁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ରହିଛି। କେତେ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଅଟେ। 1 ସେକେଣ୍ଡର କଥା। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ମିଳୁଛି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଯିଏକି ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ରାଜା ହେବେ? ଆରେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛ? ସ୍କୁଲରେ ଏପରି କ'ଣ କେହି ଭାବନ୍ତି କି? ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବୃତ୍ତି ପାଇବେ କି? ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥରୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଇଏ କି ପଦ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଫାଲତୁ କଥାରେ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଯେତେ ବି ତୋଫାନ ଆସୁ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଫାଲତୁ କଥାରେ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଯେତେ ବି ତୋଫାନ ଆସୁ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାର ହିଁ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତନ ନ ଚାଲୁ। ହମ୍ ସୋ ହମ୍ର ଛୋଟିଆ କାହାଣୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ହିଁ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତନ ନ ଚାଲୁ। ହମ୍ ସୋ ହମ୍ର ଛୋଟିଆ କାହାଣୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ମଗନ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ନିଜର ଭକ୍ତ କରୁଥିବା ମାୟାଜିତ ହୁଅ। ମଗନ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ନିଜର ଭକ୍ତ କରୁଥିବା ମାୟାଜିତ ହୁଅ। ମଗନ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୋମାନକୁ ବା ସ୍ୱରୂପକୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗୁଣର ଶୃଙ୍ଗାରକୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖୁସିର, ଆତ୍ମିକ ନିଶାର, ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନର ବିସ୍ତାରର ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ, ପ୍ରାପ୍ତିର ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତା ଉପରେ ମନନ କର। ତେବେ ମଗନ ଅବସ୍ଥାର ସହଜରେ ଅନୁଭବ ହେବ। ଆଉ କେବେ ବି ପରବଶ ହେବ ନାହିଁ। ମାୟା ତୁମକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ନମସ୍କାର କରିବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତ ମାୟା ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ମାୟାଜିତ ମାଷ୍ଟର ଭଗବାନ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଯାଇ ମାୟା ତୁମର ଭକ୍ତ ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ତୁମର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀ ଏବଂ ଆଚରଣ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯଦି ତୁମର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀ ଏବଂ ଆଚରଣ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ନିରନ୍ତର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ସହଜ ସାଧନ ହେଲା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ରହି ପରବୃତ୍ତିରେ ରହିବା। ପରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ରୂପ। ଏହିଭଳି ଆତ୍ମିକ ରୂପରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନିଆରା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବ। ସେ ଯାହା ବି କରିବ ତାକୁ ଏଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ ଯେପରି କୌଣସି କାମ କରୁନାହିଁ, ଖେଳ ଖେଳୁଛି। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିର ନୟନ, ଆତ୍ମିକ ଚେହେରା ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଏଭଳି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ପଣ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁ ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ବିନା ମେହନତରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଦେଖିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।